میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا پسند کروں گا جو پردےدار ہو اور نمازی ہو اور تربیت یافتہ ہو اور باغی نہ ہو۔ مغرب نے تو پہلے ہی انسان کو سماجی حیوان یعنی سوشل اینیمل قرار دے کر پدر مادر آزاد رہنے کے فلسفے پر عمل درآمد شروع کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی کلیسا کو بند کیا ہوا ہے، چونکہ حیوانات میں نر اور مادہ آزادانہ طور پر ننگے اکٹھے رہتے ہیں، چنانچہ غیر مسلموں میں بھی بے حیائی، جہالت اور حیوانیت کا ثبوت دیتے ہوئے مرد اور عورت کے درمیان جو موجود حیا اور چادر کی چار دیواری تھی اس کو چاک کرتے ہوئے نہ صرف ننگ رہنے کا کلچر کو پروموٹ کیا ہوا ہے بلکہ بڑی بے شرمی کے ساتھ قوم لوط کے کام کو بھی لیجیٹمائز کرتے ہوئے لیسبینز اور گیز کا قانون پاس کیا ہے، جس کی وجہ سے مغرب میں ان کا جو گھریلو سٹرکچر ہے، خاندانی نظام تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ بس سب سے میں یہی بات کہوں گی، جن کو ہم فالو کرنے لگ گئے وہ تو پہلے ہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم کن کو فالو کر رہے ہیں؟ تو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جن قوموں کو ہم اب فالو کر رہے ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ میرا بھی یہی حال تھا، ایک دوڑ میں لگی ہوئی تھی میں، مجھے لگتا تھا کہ شاید یہی کرنا ہے۔ مجھے بچپن میں بتایا گیا تھا، اللہ کا قرآن سے بھی جوڑا گیا تھا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی میں کب ادھر ادھر ہو گئی۔ شاید وہ ٹی وی پہلے چلتا تھا، وہ چھوٹے موٹے ڈرامے تھے، پھر کب سے کب پھر وہ بتا دیا گیا کہ اب مجھے ایکٹریس بننا ہے، تو مجھے ادھر ہی شوق چلتا گیا۔ یہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، مجھے یہ سمجھ آئی۔ یہ جو عورت مارچ ہے یہ پردے کی ایک سازش ہے، جو لوگ پردہ نہیں پسند کرتے وہ لوگ یہ سازش کر رہے ہیں، اور جو ہر ماں بیٹی ہے اور جو بھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو نئی نسل، یہ آگے جو بھی نئی نسل ایسی آ رہی ہے ان سے ہمیں اپنے محفوظ رکھنا ہے، اور ہمیں پردہ کرنا، اور ہمیں اپنے پردے میں ہی رہنا ہے، ہمیں بال وغیرہ نہیں کھولنے۔ میرے خیال سے تو ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں یہ عورت مارچ جیسے ایسے جو اور بھی ہوتے ہیں ان چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی مشکل اور دکھ کی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مغرب نے تو پہلے ہی انسان کو سماجی حیوان یعنی سوشل اینیمل قرار دے کر پدر مادر آزاد رہنے کے فلسفے پر عمل درآمد شروع کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی کلیسا کو بند کیا ہوا ہے، چونکہ حیوانات میں نر اور مادہ آزادانہ طور پر ننگے اکٹھے رہتے ہیں، چنانچہ غیر مسلموں میں بھی بے حیائی، جہالت اور حیوانیت کا ثبوت دیتے ہوئے مرد اور عورت کے درمیان جو موجود حیا اور چادر کی چار دیواری تھی اس کو چاک کرتے ہوئے نہ صرف ننگ رہنے کا کلچر کو پروموٹ کیا ہوا ہے بلکہ بڑی بے شرمی کے ساتھ قوم لوط کے کام کو بھی لیجیٹمائز کرتے ہوئے لیسبینز اور گیز کا قانون پاس کیا ہے، جس کی وجہ سے مغرب میں ان کا جو گھریلو سٹرکچر ہے، خاندانی نظام تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ہماری غربت سے زیادہ ان کے بروکن ہاؤسز اور جو زندہ یتیم ہے، یہی ہم جنسیت اور یہی عورت مارچ کا آغاز کہاں ہوا تھا؟ امریکہ میں ہوا تھا۔ ہم جنسیت اور عورت مارچ کے نعروں نے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے شادی کرنے کی خواہش کو چھین لیا ہے، کیونکہ آزاد جنسی تعلقات اور ہم جنسیت کے نعرے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو شادی سے روکتے ہیں۔ جب ان کی خواہشات ناجائز طریقے سے، غیر عقلی طریقے سے پوری ہو جائیں تو وہ قانونی اور شرعی حدود کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ آج ہر عورت شادی سے دور بھاگ رہی ہے، ہر نوجوان کہتا ہے میں نے شادی کیوں کرنا ہے۔ یہی نعرے میں نے مغرب میں سنا تھا، ہو کیئر فار ادرس، وہ اپنی اولاد کو ہو سمجھتے ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے کیوں جیے، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالیں؟ اسی لیے وہاں پر خاندانی سٹرکچر برباد ہو کر رہ گیا ہے، اسی لیے وہاں پر نسل کشی ہو گئی ہے۔ اب سارا کام آپ کے ایشیا کے لوگ وہاں جا کے کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ڈی بونو نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا 2007 میں، ان کی پریڈکشن ہے کہ آفٹر 50 ایئرز لندن مسلمانوں کا ہوگا، کیونکہ انگریزوں نے اپنی نسل کشی کی ہے، وہاں پر لیسبینز اور گیز کا قانون پاس ہوا ہے۔ پدر مادر آزاد
यूरोप के पिदर मादर आज़ाद माशरे ने अमली तौर पर यह दिखाया है कि एहतियात और इसकात हमल के वसाइल की कसरत के बावजूद नाजायज़ बच्चों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। बेजा तलाकों की वजह से ब्रोकन हाउस के बच्चे जिंदा यतीम बने फिरते हैं, जिनमें अखलाक वो शर्म व हया न होने के बराबर है। जिनसी लज्जतों के हुसूल को घरेलू माहौल से निकाल कर माशरे तक वसी कर देना माशरे की इज्तिमाई कारकर्दगी को शदीद मुतासिर करता है। जिनसी ताल्लुकात की आज़ादी और उरियानी माशरे की तवानाई को ख़त्म कर देती है। हकीकत यह है कि अमेरिका और यूरोप मगरिब के सरमायादार और शहवत परस्त अफराद उरियानी और बेपर्दगी, औरत मार्च और आज़ादी के नाम पर अपनी बैतुके मसनूआत और पाउडर के इस्तेमाल और ख़रीद पर हमें मजबूर करना चाहता है। इसी तरह हमारे सिन्फ नाजुक को मैदान में लाकर, फुटपाथ पर लाकर, मर्दों के खिलाफ मुकाबले में लाकर अपना प्रोडक्ट उनको बेचने की गलीज़ हरकत में मसरूफ़ है। अब दूसरे फेज़ में इन बेशर्म लोगों ने अपने नापाक एजेंडे और कल्चर को डॉलर्स के ज़ोर पर अपने ज़रख़रीद गुलामों और एजेंटों के ज़रिए से मुस्लिम माशरों बिलखुसूस पाकिस्तान में महंगाई और जहालत की बढ़ती हुई शरह को देखते हुए हम पर मुसल्लत करने की नाकाम कोशिश शुरू की हुई है। जाहिलियत तूल तारीख से आज तक औरत के लड़की को जन्म देने को पसंद नहीं करती, कभी जिंदा दरगोर करती नजर आती है और कभी नंगी तड़ंगी बाजार हुस्न का हिस्सा बनाकर अपनी नापाक हवस का निशाना बनाती हुई नजर आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन मुक़द्दस इस्लाम ने लड़कियों को गैर मामूली इज़्ज़त व मकाम से नवाजा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारी बेहतरीन औलाद तुम्हारी बेटियां हैं। लड़कियां अच्छी औलाद हैं, वो मेहरबान और हमदर्द, काम काज में मदद करने वाली, मोहब्बत करने वाली, बाबरकत और तरबियत करने वाली हैं, साफ़ सुथरा पाक रहने वाली और पाक करने वाली हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कई लड़कियां हो और हर रोज़ 12 किस्म की बरकतें और रहमतें उस घर पर नाजिल ना हो। मलाइका हमेशा उस घर की ज़ियारत करने में करते हैं और उनके वालिद के लिए हर रोज़ 1 साल की इबादत के बराबर सवाब लिखा जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, लड़की की ख्वाहिश करना मुस्तहब है, सवाब का ज़रिया है और उसका न चाहना मकरूह है। पहला बच्चा बेटी होना औरत की खुशकदमी की निशानी है। आज अगर हम अपने रवियों पे देखें तो हमारे अंदर भी दौर जाहिलियत और मगरिबियत के आसार नज़र आते हैं। जब बेटी पैदा होती है तो हमारे चेहरे टेढ़े हो जाते हैं, जब बेटा पैदा होता है तो हम फायरिंग शुरू करते हैं, जबकि बेटा नेमत है, बच्ची रहमत है। आए हम अपने इस कुफर के इस जाहिलाना तर्ज अमल को दफन करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आए हम अक्ल से काम लेते हुए मर्द और औरत दोनों चादर और चारदीवारी में रहते हुए एक दूसरे की अजमतों और सलाहियतों को कबूल करें और एक मुस्तहकम माशरा व मुल्क की तश्कील करें। मर्द जिस्मानी लिहाज से औरत पर बरतरी रखता है, ज़हनी और अक़ली तौर पर भी औरत पर मर्द की फ़ौक़ियत नाकाबिल इनकार है, लेकिन औरत ने मेहर व मोहब्बत, शफ़क़त व मुरव्वत, सब्र और जानिसारी और सिन्फ नाजुक होने पर मर्द पर अपनी बरतरी साबित की है। औरत ही की वजह से घर का निज़ाम चलता है, औरत की वजह से बाकिरदार औलाद माशरे को मिल जाती है। औरत ही ने अपने और मर्द के बीच पर्दे को अपने मुकाम व मर्तबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियार किया हुआ है। औरत ही ने यह फैसला किया है कि उसका वजूद सिर्फ और सिर्फ उसके शौहर तक महदूद रहे, वो सर आम नंगी न फिरे। इस्लाम के नज़दीक औरत जितनी संजीदा, पुरवकार, बापर्दा, तरबियत याफ्ता, तालीम याफ्ता और पाकदामन होगी, उसका एहतराम उतना ज़्यादा होगा। इसका नतीजा ये होगा कि वो औबाश, बेगैरत और बेहया मर्दों की हराम नज़रों और छेड़छाड़ से महफूज रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी माँ बहन बेटियों को उनका जायज़ मुकाम दे दे, उनको चादर और चारदीवारी के अंदर रहते हुए उनको उनके हुकूक का पास रखते हुए उनको आज़ादी मिले। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि औरत मर्द के मुकाबला करे, जब मर्जी तलाक मांगे, जब मर्जी घर छोड़कर चली जाए। औरतों को ना तजर्बाकार, ना गैर तरबियत याफ्ता नौकरानियों को हवाला करके खुद बाहर बाजार गर्दी में औरत मार्च में मसरूफ़ हो, ये गैर इस्लामी, गैर शरई और गैर अकली हरकत है। हमें तौफीक दे कि हम मिल के इस गलीज़
मुहिम का मुकाबला करें और दीन इस्लाम के दिए हुए उसूलों पर अमल पैरा होते हुए हम अपने ख़ानदानी निज़ाम को, अपने मुल्की निज़ाम के अंदर एक जो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर इस्लाम के आइन को मुकम्मल तौर पर फॉलो करें और अपनी बेटी बहन बीवी को जायज़ मकाम अता करें और हर मर्द दूसरों की बेटी को भी अपनी बेटी समझे, दूसरों की बहन को अपनी बहन समझे, हराम नजरी से बच जाए, क्योंकि मेरे घर में भी बेटी है, मेरे घर में बहन है, मेरे घर में भी माँ है। लिहाजा हम एक दूसरे के माँ बहनों का एहतराम करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।